ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा। उन्होंने वीडियोज़ दे विच मैं हौली हौली करके अपने जोड़े एक्सपीरियंसिस ने जिन्ने एक्सपीरियंसिस ने मैनू क्वालीफाई करने का मौका दिता वो एक्सपीरियंसिस नूं तुहाडे नाल शेयर करूँगा। अज की जो एक वीडियो है वो वीडियो दे विच मैं 3 आस्पैक्ट तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। पहला आस्पैक्ट मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा कि सिविल सर्विसिज का पेपर दे किहड़े-किहड़े पार्ट ने। दूसरा आस्पैक्ट तुहाडे नाल क्लीयर करूँगा सिविल सर्विसिज की मैरिट किवें बनती है। तो तीसरा आस्पैक्ट तुहाडे नाल क्लीयर करूँगा कि आपां सिविल सर्विसिज की तैयारी स्टार्ट किवें कर सकते। तो सर ना पहला पॉइंट जिहड़ा मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहना कि सिविल सर्विसिज पेपर दे जिहड़ा प्रीलिम्स पेपर है उहदे किन्ने पार्ट हुंदे। तो उहदा जवाब ये है कि सिविल सर्विसिज प्रीलिम्स जिहड़ा है वो 2 भागां दे विच हुंदा है। टोटल जो टाइम होंगे पेपर का 4 घंटे होंगे। 2 घंटे पहली शिफ्ट के होंगे, फिर उस तो बाद थोड़ी देर की ब्रेक होंगी है। उस तो बाद सैकेंड शिफ्ट के फिर 2 घंटे का पेपर होंगे। जोड़ा फस्ट पेपर है उन्होंने असी GS का पेपर कहने GS। जोड़ा सैकेंड पेपर है उन्होंने असी CSAT कहने सिविल सर्विसिज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS जनरल स्टडीज़। अगर मैं GS के सिलेबस की गल करा तो GS के सिलेबस के जिमें कि नाम सुजैसट करता है कि जनरल स्टडीज़ है तो वो कुछ जोड़े सबजैक्ट ने जिन्हों का जिमें कि पॉलिटी, हिस्टरी, इकनॉमिक्स, जोग्राफी, सोसाइटी, उस तो इलावा करंट अफेयर, उस तो इलावा पंजाब का पॉलिटी, पंजाब की इकॉनमी, पंजाब की जोग्राफी, पंजाब की हिस्टरी एंड पंजाब का करंट इवेंट। ये मेन टॉपिक्स ने। इस तो इलावा भी दो छोटे छोटे टॉपिक्स सी भी जी PPSC है वो कितों भी पूछ लेंदी है। जिमें तो दूसरा अगर मैं पेपर की गल करा तो दूसरा पेपर है CSAT सिविल सर्विसिज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस दे विच एक इंग्लिश का सबजैक्ट होंदा है, इंग्लिश आ सकती है, दूसरा पंजाबी आ सकती है, तीसरा मैथमैटिक्स आ सकता है। जिहड़ा मैथमैटिक्स है वो बिल्कुल बेसिक लैवल का आता है, कोई बहुत ज़्यादा वड्डे लैवल का नहीं आता, कॉमन सेंस वाला मैथमैटिक्स आता है। उस तो इलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग के विच वर्बल रीजनिंग होंदी है तो नॉन वर्बल रीजनिंग होंदी है। वर्बल रीजनिंग किनू कहते तो नॉन वर्बल रीजनिंग किनू कहते हैं, मैं ये उत्ते भी एक सैपरेट वीडियो तुहाडे सामने बनाऊँगा। तो इंग्लिश आ सकती, पंजाबी, रीजनिंग, मैथ, ये सारे सबजैक्ट आ सकते हैं। इस तो इलावा जिहड़ा कि पिछले प्रीलिम्स के अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखिए तो कुछ कंप्यूटर नाल रिलेटेड, कुछ कम्युनिकेशन नाल रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ये हुई सिलेबस की गल। सैकेंड जिहड़ा है मैरिट, जिन्हों असीं कट ऑफ भी कह देंगे। ये जिहड़ी कट ऑफ है किवें बनती है, किहड़े पेपर नूं मिला के बनती। तो दोस्तों असीं इस मामले दे विच थोड़ा जिहा लकी हैगे। जिहड़े बच्चे मैथमैटिक्स बैकग्राउंड के हैगे वो थोड़े लकी हैगे ने। वो लकी इस गल दे लई ने कि बाकी तकरीबन स्टेटां दे विच जिहड़ा फस्ट पेपर है GS का सिर्फ वो मार्क्स काउंट होंदे ने, वो बेस पर मैरिट बनती है, वो बेस पर कट ऑफ बनती है। तो जिहड़ा सैकेंड CSAT का पेपर होंदा है सिर्फ क्वालीफाइंग होंदा है। लेकिन पंजाब दे विच जिहड़ी मैरिट बनती है, जिहड़ी कट ऑफ बनती है वो GS के नंबर प्लस CSAT के नंबर मिला के बनती है। जे किसी बच्चे का GS स्ट्रोंग है तो वो नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन जे किसी का CSAT भी स्ट्रोंग है तो वो CSAT वो GS के वीक पार्ट को कवर कर सकता है। पिछले ट्रेंड के विच देखा गया है कि जिहड़े बच्चे ने PCS प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है उन्होंने CSAT के नंबर
ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਆਫ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਵੀਕ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਗਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा जिसने ह्यूमैनिटी सब्जैक्ट किते ने, ह्यूमैनिटी सब्जैक्ट की ग्रैजुएशन की है, क्योंकि यह पेपर वही बच्चे दे सकते हैं जिन्हों की ग्रैजुएशन कंप्लीट हो गई है या जिहड़े ग्रैजुएशन के फाइनल ईयर च है, कि जदों तक वो पेपर देंगे, जदों तक ये पूरा प्रोसैस कंप्लीट होगा, उन्होंने ग्रैजुएशन उन्होंने कोल आ जाएगी। तो ग्रैजुएशन के फाइनल ईयर वाले बच्चे भी दे सकते हैं तो ग्रैजुएशन जिन्हों की कंप्लीट होगी वो भी दे सकते हैं। तो जिन्हों का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का है, जिन्हों कि आप आर्ट्स भी कह दें, तो उन्होंने बच्चों लिए स्टार्ट करने का सारे नालों वधिया तरीका जिहड़ा मैं समझदा हैगा, वो बच्चे एक बार अपना रिवाइज करने लई 11वीं 12वीं 11th ते 12th की NCERTs नूं एक बार चंगी तरह दोबारा तो रिवाइज करना शुरू करा। जे हो सके, जे तुहानूं लगे कि थोड़े जे बेसिक्स की होर लोड़ है, तो तुसीं 9वीं ते 10वीं की भी SST दियां, जिन्होंने सोशल साइंसिस दियां आपां कह दिंदे हां कि NCERTs ने, तुसीं उन्हां नूं पढ़ना शुरू करो। जिहड़े बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड दे ने, उन्हां नूं की करना चाहिए, क्योंकि इकनॉमिक्स उन्हां दा एक सबजैक्ट हुंदा है, बिजनेस स्टडीज़ उन्हां दा एक सबजैक्ट हुंदा है, तो वह लोग इकनॉमिक्स की किताबां NCERTs नूं सिर्फ 11th 12th दियां पढ़न, लेकिन जिहड़े बाकी सबजैक्ट है, जिहड़े NCERTs ने, CBSE दी NCERTs ने, वो तुसीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं ते 10वीं 6th 7th 8th 9th 10th दियां NCERTs तुसीं पढ़नियां शुरू करो। 6th दी NCERTs नूं पढ़न नूं कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, हिस्टरी दी NCERT पढ़न नूं थोड़ा जिहा टाइम लग सकता है, क्योंकि उहदे विच काफ़ी पुरानी हिस्टरी जित्थों दी आपां हड़प्पा सिविलाइजेशन तो शुरू की हुई है। तो लेकिन वो 6th 7th ते 8th जिहदे विच हिस्टरी का नाम है आर पास्ट 1 आर पास्ट 2 आर पास्ट आवर पास्ट 3, 6th दी है आवर पास्ट 1, 7th दी आवर पास्ट 2 एंड 8th दी आवर पास्ट 3। ये जिहड़ी 3 हिस्टरी की किताबां ने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबां ने। तो तुसीं अपनी जिहड़ी इकनॉमिक्स वाले NCERTs नूं छड्ड के, इकनॉमिक्स दी तुसीं सिर्फ 11th ते 12th पढ़नी है, लेकिन तुसीं बाकी जिहड़े सबजैक्ट्स ने, जिहड़ी SST है, वो तुसीं 6th 7th 8th 9th 10th ते 11th ते 12th दी पढ़नी है। जिहड़े बच्चे साइंस बैकग्राउंड दे ने, उन्होंने भी देखो, साइंस बैकग्राउंड के जिहड़े बच्चे ने, वो बच्चे 6th तो शुरू करन सोशल साइंसिस पढ़नी। जिहड़ी सोशल साइंसिस है वो बच्चे 6th तो शुरू करनगे, तां जाके उन्हां दा बेस बनूगा। चाहे वो नॉन मैडिकल का है, चाहे वो मैडिकल का है, तो 6th की NCERT नूं खरीद लो। 6th की NCERT तुहानूं ऑनलाइन भी मिल जाएगी,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ NCERT ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PDF ਉਹਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। NCERT ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉੱਥੇ CBSE ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ NCERT ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, 7th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, 8th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, 9th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, 10th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6th to 12th ਦੀ NCERT ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6th, 7th, 8th ਦੀ NCERT ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 6th, 7th, 8th ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ PCS ਵਾਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 6th, 7th, 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NCERTs ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਹ NCERTs ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 6th, 7th, 8th ਦੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ SST ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6th, 7th, 8th ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ NCERT ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NCERT ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ NCERT ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ NCERT ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ NCERTs ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ NCERTs ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੀ NCERTs ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ GS ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ CSAT ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਤਾਂ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰਬਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10th ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 6th 7th 8th 9th 10th ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 8th 9th 10th ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਵਰਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ PDF ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਵਾਈ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਸੋ ਮਚ ਮਨੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟ। ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-5 ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। GS ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ 11th 12th ਦੀ NCERT ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8th 9th 10th 11th 12th ਜਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ 6th 7th 8th 9th 10th 12th 11th 12th ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NCERT ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6th 7th 8th ਦੀ ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 9th 10th 11th 12th ਦੀ NCERT ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੂਸਰਾ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬਲ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।